चतुर्दश अध्याय नारद उवाच शुणय पृथु महारथा एतु अंतरे जो कथा से जलंधर नामे वीर शिव संगते युद्ध तार दिन को दिन युद्धावली हर असुर रणे कली एमते सिंधु राजासुत युद्धे देखिले विपरीत परम सुख पाई रणे नृत्य करते क्षण क्षणे ता देखी सागर तनय मनरे उपजिला भय विचार कला हृदय मध्य यहाँ के जणिब युद्धे शत्रुक भय नहीं किछि समर नृत्य करुअछि एणु अजय शूलपाणी माया न कले नुहे जिणी एते विचारे दैत्यराय मायारे रचिल उपाय समर छाड़ी बेगे गला घड़िके बाहुड़ी अइला पार्वती रूप प्राय करी रथे बसाई एक नारी प्रवेश होला आसी रणे देखते सर्वशिव गणे रथे बसाई दिव्य नारी बांधिची पाद टाणी करी शुंभ निशुंभ बेनी भाई तांको गोचरे देला नहीं से महाजुवती की धरी कोपे चापड़े मुखे मारी वचना करी दियंती गाड़ी विकले कांदुअछि बाड़ी मत कोकिल प्राय बाणी बोलई रख शूल पाणी हे रुद्र गणे गणपति तुम्बे देखते एडे शास्ति हे मोर पुत्र ऋतुमुख तू देखुअछु एते दुख नंदी भृंगी महाकाल धिकत हेउ तुम्भ बल असुर धरी आनी रागे दंड देउछि तुम्भ आगे यह जे अर्जी थिली मुहि ईश्वर प्राय पति पाई हे प्रभु तल केरो नाहा के मते सहु अछ ताहा असुर गंजु अच्छी मते तुम्बे जीछ किनी मते पारिले मते रक्षा करो नहिले रणु अपसर एमत बोली बाली कांदी ईश्वर बल विजयनंदी शुणी सकल शिवगणे तरस्थ हेले जणे जणी के शस्त्र न पारती धरी असुरे छिद्र बंची मारी शिव जे सती अपमाने बहुत दुख जात माने निज धैर्य निंदा करी अधबदने त्रिपुरारी बोलती धरणी के चाही कि कर्म कला आनिबिही एडे विवाद जो अर्थे से तो पड़िला शत्रु हाथे किंतु होइले एडे कर्म सत जे चारि जुगे धर्म असुरे कले गेहूँ तप पार्वती अंगे नहीं पाप एबे पार्वती हेउ पारी जे ताको दंडुअछि धरी हे शुंभ निशुंभ राक्षसे शुंभ निशुंभ राक्षसे बरंतु गौरी सकाशे एमत बोली साप दे पुणी चिंतिले उमा साई ए सर्व मिथ्या हेब परा जे अग्निकांति उग्रतर ताकू छुईब कहीं दैत्य एमत बोली कले नृत्य ता देखे दैत्य जलंधर पिंधिला कोटि कोटि सर वर्षा काले जेने जल वृष्टि करती मेघमाल सही प्रकार सिंधुसुत बाण बिंधिला अप्रमित ईश्वर अंगे बाण पड़ी जेसने पर्वते कुहुड़ी सरे शरीर है गृप्य ता देखी शिव कले कप रुद्र स्वरूप शूल पाणी ज्योति जुगांत अग्नि जाणी निर्भय विजय कले युद्धे जेने मंदर सिंधु मध्य सही प्रकार अंधकारी विटुकु मंथने शूल धरी बारंती असुर सैन्य जेने बतास रंभावन लोटी पड़ती भूमि गते जेने ईश्वर शूल घाते पड़िले अनेक असुर ता देखी कपे जलंधर बिंधाई असंख्यक बाण अग्निकूड़ को चित्ते तृण असुर सर से रूपे दग्ध होइले रुद्रतापे महावृषभ हाथ जाते दैत्य पड़ती पदाघाते अस्थि मांस मिशी दली रुद्र तेजरे जाती चली ता देखी निशाचर थाट गलाते नदी सही बाट वरिष्ठ दैत्य माने थिले राजा को छाड़ी पलाइले सैन्य अभावे जलंधर केतरे गुणे महावीर मरण उपेक्षिला शंका जार विपद रणरंका हरिघ घेनी परचंडे पिटिला रुद्र रथ दांडे रथ चांडे ध्वनि शोभिला घड़घड़ी वृषभ मूर्छा जाई पड़ी वाहन अभावे ईश्वर हेले अत्यंत क्रोधावर विष्णु आयुध सुदर्शन करे धइले त्रिलोचन विश्वमूर्ति जे प्रकाशी काल स्वरूप प्राय दिशी स्वभावे अनंत पुरुष अस्त्र संहारी विश्ववास तार श्री करे विष्णु बाण विशेष देवंक किरण से चक्र चंड करे तोटी तेने तेजे ब्रह्मांड खंड गोटी दैत्यनाशन देवकाशी चक्र को पेशिले आकर्षी शबद कला दश दिशे कंपिले धरणी आकाशे प्रखर ज्योति तार देखी दैत्य बुझिले बेनी आखि चक्र पड़िला बक्षस्थले जेने चड़क गिरिमाले तेने शबद परचंड छिड़िला जलंधर मुंड श्री शरीर एका बेले रथ पड़िला टली तले ध्वनि शुभिला तिनिपुरे चक्र मिलिला हर करे असुर मुंड तले पड़ी ओष्ठे अल्प दंत भिड़ी नयने चाहिला तराटी देखिला शिव रूप कोटी तार शरीर ज्योतिर्लिंगे बसिला जाई रुद्र अंगे जे तांको नारी वृंदावती अग्नि झासी थिला सती ता आत्मा अंतरिक्षे थिला गौरी अंगे संभाइला देखती सर्वदेवताए शून्य शुभिला जय जय ब्रह्मा सहित सुरमुनि विशेष पूजा विधि घेनी आसी मिलिले शिव पासे जय मंगल नाद घोषे विविध उपहार द्रव्य शिव को समर्पिले सब स्नान कले गंगानी अंग मंडिले अलंकारे पुष्पचंदन गंध दीपे पंच आलती होम दीपे
କପିଳାକ୍ଷୀରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରାଇ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଦେବଲୋକ। ବୋଲନ୍ତି ନମ ତ୍ରିୟମ୍ବକ, ନମ ଈଶ୍ୱର, ନମ ଶିବ, ତ୍ୱଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଶିରୋମଣି, ନମ ଶଙ୍କର ଶୂଳପାଣି, ତ୍ୱଦେବ ଆଦି ମହେଶ୍ୱର, ବୃଷଭଧ୍ୱଜ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପତି, ତତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତି। ନମସ୍ତେ ଦେବ ପଶୁପତି, ତ୍ୱଦେବ ଏକ ଈଶମୂର୍ତ୍ତି, ତୋର ଚରଣୀ ଯୋଗୀ ଜନେ, ଶଙ୍କା ଉପେକ୍ଷୀ ଘୋର ବନେ, ଆନନ୍ଦେ କାଳ କାମନାଶୀ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଦୁଃଖ ଧ୍ୱଂସୀ। ସେ ଭସ୍ମ ରେଣୁ ଅଙ୍ଗେ ମାଖି, ଆତ୍ମାକୁ କରୁଥାନ୍ତି ସୁଖୀ। ଏଣେ ତ ବିଭୂତି ସମ୍ପଦ, ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରମୋଦ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନକୁ ତ ଭାବ, କେବେ ନୁହେଁ ସୁଲଭ। ପାଷଣ୍ଡେ ତୋର ମାର୍ଗ ଭୁଲି, ସଂସାର ମରୁଥାନ୍ତି ବୁଲି। ତୋର ବିଭୂତି ଘେନି ଭ୍ରାନ୍ତି, ସିନ୍ଧୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ନାଶ ଯାନ୍ତି। ଏ ଦୈତ୍ୟ ସାଗର ତନୟ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କାଳ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ। ତୋର ଶ୍ରୀକରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲା, ତେଣେ ଜଗତ ଦୁଃଖ ଖୋଲା। ତ୍ୱଦେବ ଦେବ ଦୁର୍ଗାପତି, ଖଣ୍ଡିଲୁ ଦେବଙ୍କ ବିପତ୍ତି। ଏଣେ ହୋଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ସୁଖୀ, କିଏ ପାରେ ତମ ମହିମା ଲେଖି। କେବଳ ଶିବ ନାମ ତାର, ଚିନ୍ତିଲେ ଦୁଃଖ ଯିବ ଦୂର। ଯେ ଜନ ସୁମରିବ ନିତ୍ୟ, ସେ ଶିବ ଲୋକେ ଯିବ ଅନ୍ତେ। ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ, ଏବେ ଦୁର୍ଲଭ କଥା ଶୁଣ। ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତବ ପ୍ରିୟା ଛଳେ, ଅସୁରପୁରେ ମାୟା ବଳେ। ହରିଲେ ଜଳନ୍ଧର ନାରୀ, କପଟେ ଦୈତ୍ୟ ରୂପ ଧରି। ତା ସତୀବ୍ରତ କରି ନାଶ, ପୁଣି ଧଇଲେ ନିଜ ବେଶ। ଏ ରୂପ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବତୀ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଇ ସତୀ। ଆପେ ଅନଳେ ଦେଲା ଝାସ, ତା ଦେଖି ଅନାଦି ପୁରୁଷ। ବିଷାଦେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ, ବଦରୀ ସ୍ଥାନେ ଛନ୍ତି ରହି। ଏ ବଡ଼ ଦୁଃସହ ପ୍ରମାଦ, କେମନ୍ତେ ଖଣ୍ଡିବ ବିଷାଦ। ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ସୁରମୁନି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଏକ ଆତ୍ମା ବେନି। କହ ଏଥକୁ ଉପଦେଶ, ବିଷ୍ଣୁ କେମନ୍ତେ ହେବେ ତୋଷ। ମନୁ ସନ୍ତାପ ଉପେକ୍ଷିବେ, ସନ୍ତୋଷୀ ନିଜ ପୁରେ ଯିବେ। ଏତକୁ କହିବା ଉପାୟ, ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଦେବତାଏ। ନମିଲେ ଈଶ୍ୱର ଚରଣେ, ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣେ। ଏମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବଚନେ, ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ସୁପ୍ରସନ୍ନେ। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସର୍ବଦେବେ, ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମୟ ମନା ଯେବେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ପାରିବ ପ୍ରବୋଧି, ମତେ ତ ନଦୀ ସହି ବୁଦ୍ଧି। ଯୋଗମାୟେଦି ମହାମାୟେ, ସେ ଅବା ଜାଣିବେ ଉପାୟ। ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ କର ସ୍ତୁତି, ଖଣ୍ଡିବେ ସେ ତୁମ୍ଭ ଦୁର୍ଗତି। ଏମନ୍ତ କହି ଉପଦେଶ, ହର ଗମିଲେ କପିଳାସ। ସକଳ ଶିବଗଣ ତୁଲେ, ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ। ଗୌରୀ ଈଶ୍ୱର ଅଗ୍ରତେ, ଦର୍ଶନ ସୁଖ ଅବା କେତେ। ଜାଣନ୍ତି ଅବା ବେନି ଜନେ, କେ ତାହା ବନିବ ବଚନେ। ଏଥିରୁ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣ ରାଏ, ଶିବ ଅଜ୍ଞର ଦେବତାଏ। ଜହ୍ନବୀ ତଳେ ସ୍ନାନ କରି, ଯୋଗମାୟାକୁ ସ୍ତୁତି କରି। ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ସ୍ଥିରେ, କର ନିବେଶୀ ନିଜ ଶିରେ। ସର୍ବବଦନେ ଏକ ସ୍ତୁତି, ବୋଲନ୍ତି ନମ ଆଦିଶକ୍ତି। ନମ ତ୍ରିପୁର ମହାମାୟେ, ତ୍ରିଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ଉପାୟ। ମନମୋହିନୀ ମହାମାୟା, ବିଶ୍ୱସମ୍ଭବ ବିଶ୍ୱକାୟ। ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବସ୍ୱରୂପୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ନାମ ବହୁ, ଆଶ୍ରିତ ଜନ ଦୁଃଖ ଦହୁ। ଆମ୍ଭେ ତ ହର ନିଜ ଭୃତ୍ୟ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଆଦିମାତ। ଏମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ଦେବେ ଭଣି, ସେ ଯୋଗମାୟା ଯୋଗେ ଜାଣି। ଆକାଶେ ହୋଇଲେ ଉଦୟ, ଜାଜୁଲେ ତେଜ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ଯେସନେ ନିଧୂମ ଅନଳ, ବିରାଜେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ। ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଦେବଗଣ, ଆକାଶେ ଉଚ୍ଛୁଳେ କିରଣ। ତେଜ ବିକାଶେ ଦଶ ଦିଶେ, ରବିମଣ୍ଡଳେ ଅଗ୍ନି କିସେ। ତେମନ୍ତେ ବିରାଜଇ ପ୍ରଭା, ଯେନେ ସୁନ୍ଦର ରତ୍ନ ଆଭା। ସେହି ସ୍ୱରୂପେ ମହାମାୟେ, ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବତାଏ। ମୁହିଁ ଜାଣିଲି ତୁମ୍ଭ ମନ, ଯେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଏକଥା କହିବା ବିଚାରି, ସଂସାରୀ ତିନି ରୂପ ଧରି। ଏମନ୍ତ କହି ମହାଦେଇ, ଅନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଗଗନେ ହୋଇଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ପୁଣି ଭୂମିରେ ପରବେଶ। ମିଳିଲେ ତିନି ରୂପ ଧରି, ନାମ ଶାରଦା ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ। ଶ୍ଵେତ କୁସୁମ କୃଷ୍ଣକାନ୍ତି, ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ମୋହନ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି। ଦେବଙ୍କ ଆଗେ ଉଭା ହୋଇ, ବୃକ୍ଷରେ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ। ତିନିଏ ଦେଲେ ତିନି ମୁଷ୍ଟି, ବୋଇଲେ ଏଣେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଷ୍ଟି। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନିଧେ ନେଇ ବୁଣ, ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ନାରାୟଣ। ଏ ବିଜୁ ହେବ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ, ତେଣୁ ସଂସାର ଜନେ ମୋକ୍ଷ। ଦେବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ଏ ବନସ୍ପତି ତ୍ରିଜଗତେ। ହୋଇବ ସର୍ବ କାମ ସିଦ୍ଧି, ଏବେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଏଣେ ବୋଧି। ଏମନ୍ତ କହି ଶୁଭ୍ରକେଶୀ, ଗଲେ ଯେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମିଶି। ତହୁଁ ସକଳ ସୁରମୁନି, ତ୍ରିବନସ୍ପତି ବୀଜ ଘେନି। ଚଳିଲେ ନାରାୟଣ ପାଶେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ମହାଦେବ ଦାସେ। ସର୍ବଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନେ ନିସ୍ତରିଲା। ଇତିଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଜଳନ୍ଧର ବଧ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ନାରଦ ଉବାଚ, ମୁନି ବୋଲନ୍ତି ରାୟ ଶୁଣ। ବିଷ୍ଣୁ ସମୀପ୍ୟ ଦେବଗଣ, ତିନି ଦେବୀଙ୍କ ତିନି ମଞ୍ଜି। ବୁଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମନୋରଞ୍ଜି, ଶୀତଳ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କରି। ଦେବେ ଚଳିଲେ ଯେଝାପୁରୀ, ଏତି ଉତ୍ତରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥାନେ। ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍କୁରେ 5 ଦିନେ, ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ତିନି ଦ୍ରୁମ। ଏବେ କହିବା ତାଙ୍କ ନାମ,
ଶୁଣ ରାଜୁନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୀବୃକ୍ଷ ତ୍ରିଗୁଣ ବିଧାନୀ। ଯେ ଦେବୀ ଅଂଶେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ବୃକ୍ଷ ବେଦନେ ତାହା ଶୁଣ। ରଜଗୁଣରେ ସରସ୍ୱତୀ ତା ଅଂଶେ ଧାତ୍ରୀ ଉତ୍ତପତି। ତୁଳସୀ ସତ୍ୱଗୁଣେ ଜାତ ଗୌରୀ ଅଂଶରୁ ଉଦିତ। ତମ ଅଂଶରେ ରମା ଅଂଶରୁ ତମ ଗୁଣ ମାଳତୀ ଉପୁଜିଲ। ରମା ଅଂଶରୁ ତମ ଗୁଣେ ମାଳତୀ ଉପୁଜିଲା ବନେ। ଏମନ୍ତି ତିନି ବୃକ୍ଷ ଶୋଭା ଏକୁ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭା। ବିଷ୍ଣୁ ଶନିଦେବ ବନସ୍ପତି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ସେ ଦିଶନ୍ତି। ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ରୂପ ତାହା କହିବା ଶୁଣ ନୃପ। ଧାତ୍ରୀ ଯେ ଅଂଶେ ସରସ୍ୱତୀ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ଜ୍ୟୋତି। ବତୁଳ ଫଳ କ୍ଷୁଦ୍ରପତ୍ର ଯେନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡଚତ୍ର। ଏମନ୍ତି ଦିଶେ ତରୁ ଶୋଭା ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦ ମନୋଲୋଭା। ଗୌରୀ ଅଂଶେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ତପତି। ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ କରି ଧ୍ୟାନ ରୂପ ହୋଇଲା କୃଷ୍ଣ ବନ। ତା ଦଳ ଦୁର୍ଲଭ ମଞ୍ଜରୀ ସୁବାସୀ ବିଷ୍ଣୁ ମନୋହରି। ତା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ଅଂଶେ ମାଳତୀ ଫୁଲ ରୂପେ ବାସେ। ଉଭୟ ରହି ନ ପାରିଲା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଉଜିଲା। ଏମନ୍ତି ଯୋଗମାୟା ବଳେ ତ୍ରିବିଧ ରୂପ ମହି ତଳେ। ବିଷ୍ଣୁ ସମୀପ ବୃକ୍ଷ ତିନି ଯେ ଯା ଗୁଣ ମାନ ଘେନି। ଏକୁ ଆରେକ ଶୋଭାଦ୍ରୁମ ନବ ପଲ୍ଲବ ମନୋରମ। ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭୀ ସୁଗନ୍ଧ ସୁଷ ତଳ ପାଏ। ଉଲ୍ଲାସ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ କାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ବୃନ୍ଦା ରୂପକୁ ଥିଲେ ଧାଇ। ଅପୂର୍ବ ବନସ୍ପତି ଦେଖି ହରି ମନରେ ହେଲେ ସୁଖୀ। ଦକ୍ଷିଣେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ରହିବା ଠାରୁ ଅବତରି। ଧାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ବେନି ତାହାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି। ବୈକୁଣ୍ଠେ ବିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଅରଣ୍ୟ ରହିଲେ ମାଳତୀ। ବିଷ୍ଣୁ ଅଗମ ଅନୁସରି ମାଳତୀ ବନେ ବାସ କରି। ଏବେ ଶୁଣ ନରପତି ଧାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ବନସ୍ପତି। ସେବେନି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମହିମା କହିବା ଶୁଣ ପୁଣ୍ୟତମା। ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ମିଳିଲେ। ତା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବେ ଶିବ ସହିତ ମିଳି ସର୍ବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ସର୍ବେ ଗଲେ। ସକଳ ଦେବସ୍ତ୍ରୀ ମିଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି କଲେ ନିଉଛାଳି। ଯୋଗମାୟାକୁ ସ୍ତୁତି କରି ବୃନ୍ଦାକୁ ଆଣିଲେ ଉଦ୍ଧରି। କମଳ ଧ୍ୱଜ ରଥ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଯେ ସେ ଜାନେ ବସାଇ। ସକଳ ଦେବଗଣ ତୁଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁକୁ କଲେ ଦର୍ଶନ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ମନ। ଆନନ୍ଦ ସବୁ କରି ଚିତ ନମିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଦଗତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବିଷ୍ଣୁ କୋଳେ ଦେଇ ଦର୍ଶନ କୃତ୍ୟ ହୋଇ। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ନାରାୟଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବଗଣ। ଆମ୍ଭେ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଉପକାରେ ରହିଲୁ ଜଳନ୍ଧରପୁରେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ନାଶ ଯିବ ଯେଣେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ ହେଲୁ ତେଣେ। ତାର ଘରଣୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସର୍ବଲକ୍ଷଣୀ ସାଧ୍ୱୀ ସତୀ। ତାର ସୁଧର୍ମ ଫଳ ଘେନି କହିତ ଜିଣିଲା ପୁର ତିନି। ଆମ୍ଭେ ତ ଜାଣି ହେଲୁ ତୋଷ ତା ସତୀବ୍ରତ କଲୁ ନାଶ। ମାୟାରେ ଦୁଃଖ ଯେତେ ଦେଲୁ ଯେତେ ସେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ କଦାଚିତେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭର ମନ ମୋହ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ହେଲା ଦେହ। ଆପେ ଆପଣା କର୍ମ ମାନି ରହିଯେ ଥିଲୁ ଦେହ ଘେନି। ତୁମ୍ଭେ ସକାଳେ ସୁରଲୋକେ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଗୁରୁ ଶୋକେ। ଯୋଗମାୟାକୁ ସ୍ତୁତି କରି ବୃନ୍ଦାକୁ ଆଣିଲ ଉଦ୍ଧରି। ସେ ବୃନ୍ଦା ମୋର ଅପମାନି ଝାସି ଯେ ଥିଲା ହୁତାସନେ। ମୋର ଉପରେ ଦେଇ ଦୋଷ ନିଜ ଶରୀର କରି ଧ୍ୱଂସ। ତା ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଯାଇ ତ୍ରିଗୁଣେ ତିନି ଭାଗ ହୋଇ। ମନେ ଯେତକ ତମ କଲା ସେ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେହ ହେଲା। ଯେ ତାର ରଜଗୁଣ ଭାବ ଶାରଦା ଅଙ୍ଗୀ ହେଲା ଠାବ। ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଯେତେ ହୋଇ ଗୌରୀ ଅଙ୍ଗରୁ ସମ୍ଭାଇ। ଏମନ୍ତ ଗୁଣେ ତିନି ଭେଦେ ଆତ୍ମା ଯେ ଥିଲା ତିନି ଅଙ୍ଗେ। ସେ ପୁଣି ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ। ବୀଜ ସ୍ୱରୂପେ ଜାତ ହୋଇ ମୋ କ୍ରୋଧେ ସ୍ଥାବରକୁ ପ୍ରାଇ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ଦୋଷ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଥିବି ବହି। ସେ ତିନି ବୃକ୍ଷଙ୍କର ଗୁଣ କହିବା ଏକେ ଏକେ ଶୁଣ। ସେ ମୋର ଆତ୍ମେ ସମଦ୍ୱିଜ ପାଇବେ ସବ ଲୋକେ ପୂଜା। ଜୀବନ ଜନ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ମୋ ପୂଜା ବିଧି ଯୋଗେ ଆଣି। କରିବ ମୋତେ ସମର୍ପଣ ସେ ଧର୍ମ ଏକେ ଏକେ ଶୁଣ। ଯେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ଅର୍ଥେ ହେଲା ବନସ୍ପତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲି ଯେ ମତେ ସେ କଥା ଶୁଣ ଦଇବତେ। ମାଳତୀ ଦେହେ ତମ ଦେଖି ବନେ ଅଇଲି ତାଙ୍କୁ ରଖି। ସେ ଯେ ବନସ୍ତେ ଥିବେ ରହି ମୁଁ ଯେବେ ନର ଦେହ ବହି। ଜାତ ହୋଇବି ଯଦୁକୂଳେ ବନେ ବରଜ ସୁତ ମିଳେ। ବିହାର କରିବି ବିପିନେ ମାଳତୀ ଲଭିବି ସେଦିନେ। ଶିର ହୃଦୟରେ ମାଳ କରି ମାଳତୀ ପୁଷ୍ପ ଥିବୁ ଧରି। ଯେ ମତେ ଦେବ ସେ କୁସୁମ ମାଳା ଗୋଟିକେ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ। ଆବଶ୍ୟ ଲଭିବ ସେ ଜନ ବିଶେଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ। ଏବେ ତୁଳସୀ ଧର୍ମ ଶୁଣ ସେ ବୃକ୍ଷ ସାତ୍ୱିକ ଲକ୍ଷଣ। ହୋଇବ ତ୍ରିଲୋକୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମୋର ସମାନେ ପୂଜାବିଧି। ପାଇବ ସକଳ ଲୋକରେ ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ତୁଳସୀ ଆରାଧିବ ଯେହୁ ତାଙ୍କ ସୁକୃତ ଫଳ କହୁ। ରୋପିଣ ପାଳିବ ଯତନେ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ଜଳଦାନେ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ପୂଜା କରି ଚତୁର ବିଧି ପାପ ହରି। ମନ ବଚନ କାୟ କୃତ୍ୟ ଏମନ୍ତ ପାପ ଥିବ ଯେତେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜୀବନାଶ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ।
ବଢ଼ିବ ବାଳ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରାୟ ପୁଣି ରହିବ ଆଉ କ୍ଷୟ। ଯେତର ପତ୍ର ଘେନି ମତେ ପୂଜା କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ସକଳେ ବ୍ରତ ତପ ଫଳେ ତା ଅଙ୍ଗେ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ପାଳନ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସର୍ବ ଇଷ୍ଟ କାମ ଯେ ଜଳ ଦାନ ଦେବ ନିତ୍ୟ ତୁଳାଦି ଦାନ ଫଳ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦିନେ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ନହିବ ଭାବ ବନେ। ତୁଳସୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ କି ପୁଣ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଗଲେ ଅଶେଷ କ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ ଫଳ ଜଣକେ ପାଇବ ସକଳ। ବ୍ରହ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଦୋଷ ପଦପଦକେ ଜୀବନାଶ ପୂଜନ ସର୍ବ ଯଜ୍ଞ ବିଧି ପାପତ ହେବ ଫଳ ସିଦ୍ଧି। ପ୍ରଣାମ ଯେ କରିବ ଆଗେ ତା ସର୍ବ ପାପ ଭୂମି ଭାଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷିଣେ ସାପ ହେବ ନାଶ ତା ଅଙ୍ଗେ ପୁଣ୍ୟ ପରବେଶ। ଶୁଣ ସକଳ ସୁର ଲୋକେ ଯେ ଜନ ତୁଳସୀ ପାଳକେ ଚଉରା ସଞ୍ଚି ବିଧି ମତେ ଲେପନ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଚଉରା ଦେବ ଯେତେ ପିଢ଼ ଜାଣିବ ତେତେ ରତ୍ନକୂଢ଼ ତେତେ ଭୁବନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଆସି ମୋର ସମୀପେ ଥିବ ବସି। ମୁରୁଜ ହେବ ଯେତେ ରେଣୁ ତେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁଗ ଗୁଣୁ ମୋର ମନ୍ଦିରେ ଥିବ ସୁଖେ ତଦନ୍ତେ ନ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜନ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦୀପ ଦାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସାଇବ ନୀତି ଅଗ୍ନି ପୁରାଏ ତାର ଜ୍ୟୋତି। ସୁନ୍ଦର ହେବ ସବୁ ଗୁଣେ କମଳା ନ ଛାଡ଼ିବ କ୍ଷଣେ ତାର କନ୍ଧରେ ନିତ୍ୟ ଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଜନ ହେବ। ତୁଳସୀ ଆରାଧନେ ବାଡ଼ ସେ ଯେତେ କରିବ ଉହାଡ଼ ସେ ବାଡ଼ ଯେତେ ଦିନ ଥାଏ ମୋ ପୁରେ ତେତେ ଦିନ ଯାଏ କୈବଲ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜୁଥିବ ବସି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ତୁଳସୀ ମୂଳୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ବାଛି ଯେ କରିବ ନିର୍ମଳ ତାର ଦୂରିତ ସର୍ବଧ୍ୱଂସେ କଳଙ୍କ ନ ଲାଗଇ ବଂଶେ। ତୁଳସୀ ମୂଳରୁ ମୃତ୍ତିକା ଯେ ଘେନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଣ୍ଡରିକା ତାର କଳୁଷ ଦେହ କ୍ଷୟ ରବି ପ୍ରକାଶେ ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ। ତୁଳସୀ ଦଳ ଯତ୍ନ କରି ପିଅବା କୋମଳ ମଞ୍ଜରୀ ଅଥବା ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠମାଳେ ମତେ ସମର୍ପି ଏକାବେଳେ କର୍ଣ୍ଣକଣ୍ଠରେ ଥିବ ଧରି ସେ ଜନ ମୋର ସଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ତା ଅଙ୍ଗେ ନ ରହିବ ପାପ ଗରୁଡ଼ ଆଗେ ଜହ୍ନ ସପ। ଜାଗୁରେ ତୁଳସୀ କାନନ ଥିବ ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିଧାନ ତେଣେ ନ ଯିବ ଯମଦୂତ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହୁଅଛି ସତ। ତୁଳସୀ କାଷ୍ଠ ଶିଳେ ଘୋରି ପୂଜାରେ ମତେ ଲାଗି କରି କପାଳେ ଘେନିବ ତିଳକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସେ ଲୋକ। ସେ ଜନ ଯିବ ଯେଉଁ ମାର୍ଗେ ବିପତ୍ତି ନଥିବ ସେ ଦିଗେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରେ ମତେ ଦେଖିବ ତାର ଘରେ। ତାର ଭୁବନେ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ତା ଅଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ତାର ସଗୋତ୍ର ସାତ କୂଳେ ବସିବେ ଆସି ବିଷ୍ଣୁମାଳେ। ଯାବତ ଥିବ ବସୁମତୀ ତାବତ ନ ପଡ଼େ ଦୁର୍ଗତି ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ଯେଉଁ ଜନ ତୁଳସୀ ନିକଟେ ଶୟନ। ତୁଳସୀ ଦଳ ଥିବ ମୁଣ୍ଡେ ଉଦକ ଦେଉଥିବ ତୁଣ୍ଡେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ ସେ ଆସି ମୋ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିବ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏଥୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ହୋଇଥିବ ଅକାଳେ ଅଜ୍ଞାନେ ମରିବ ତା ମୃତପିଣ୍ଡ ଦଗ୍ଧ କାଳେ ତୁଳସୀ କାଷ୍ଠ ଯେବେ ମିଳେ ଦହନେ ପକାଇଲେ ନେଇ ତା ଆତ୍ମା ଜୀବ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ। ଏମନ୍ତ ତୁଳସୀ ଚରିତ ଯେତେ କହିଲୁ ତତେ ସତ୍ୟ ଏକ କଥାଏ ପାଳିଥିବ ଯେବଣ ଦିନେ ନ ତୋଳିବ ସେ କଥା ଶୁଣ ସର୍ବଦେବେ। ଗ୍ରହଣ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନେ ଅଥବା ଚତୁର୍ଥୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଶି ଅଶୌଚ ନ ତୋଳେ ତୁଳସୀ ଯିଏ ବା ଅଜ୍ଞାନେ ତୋଳିବ ମତେ ଦଣ୍ଡିବା ଦୋଷ ହେବ। ପୁଣି କହନ୍ତି ବନମାଳୀ ତୁଳସୀ ମମ ଅର୍ଥେ ତୋଳି ଏଥୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ତା ନଖ ଖାତ ମୋର ପିଣ୍ଡେ ବାଜିବା ପ୍ରାୟ ହେବ ପ୍ରାସ। ଶୁଣ ହେ ସକଳ ତ୍ରିଦଶ ତୁଳସୀ ଦଳ ମୋ ନିମନ୍ତେ ବେଜନ ତୋଳେ ଅବିରତେ କର ପଲ୍ଲବ ତାର ଧନ୍ୟ କିସ କହିବା ତାର ପୁଣ୍ୟ। ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ସେବା କରି ନରେ ଲଭିବେ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଖଣ୍ଡିବେ ଅଶେଷ ବିପତ୍ତି। ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଉଦ୍ଯାପନ ଯେ କରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଧାନ ସେ ଜନ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଆସି ମିଳିବ ଦେହାନ୍ତରେ। ଦିନ ହୋଇବ ମୋର ଅଙ୍ଗେ ନୋହିଲେ ଥିବ ମୋର ସଙ୍ଗେ କେବେ ନୋହିବ ଅନ୍ତର ଏ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୋର। ଏବେ ଶୁଣ ସୁରଗଣେ ଧାତ୍ରୀ ଯେ ହି ପରିମାଣେ ଯେବଣ ହୋଇବ ସେ ବାସୀ ତାର ସକଳ ପାପ ନାଶୀ। ଯଶଲ ଭଇ ରବି ତୋଳେ ମତେ ପାଇବ ଅନ୍ତକାଳେ ଛେଦାତ୍ରୀ ଫଳ ପତ୍ର ଯୋଗେ ତୁଳସୀ ଦଳ ଦହି ରଙ୍ଗେ ସଂଖ୍ୟା ନ କରି ଦେବ ମତେ ଏବେ ସନ୍ତୋଷ ମୋର ଚିତ୍ତେ। ପତ୍ର ଗୋଟିକେ ରତ୍ନମଣି ଫଳ କାଞ୍ଚନ ପରିମାଣୀ ଏମନ୍ତେ ହୋଇବେ ସନ୍ତୋଷ ହସି କହନ୍ତି ଋଷିକେଶ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ଲୋକେ ଧାତ୍ରୀ ଯେ ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକେ ସକଳ ସୁର ମୁନି ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଥିବି ଧାତ୍ରୀବୃକ୍ଷ ଅଙ୍ଗେ। ତେଣେ ସେ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଫଳ ଅକାମେ ସକାମେ ନ ତୋଳ ଆଶ୍ୱିନ ମାସୁ ଫଳ ଆଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଆଗମନ ଜାଣି। ଯତ୍ନେ ସାଇତି ରଖିଥିବ କାର୍ତ୍ତିକେ ଆହାର କରିବ ସ୍ନେହାନି ଶିର ପରେ ଲେପି ଶରଣେ ମୋର ନାମ ଜପି। କଣ୍ଠରେ ଆଭରଣ କରି ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହରି ଲଭିବ ଯଶ ଶ୍ରୀ ଆୟୁଷ ଅନ୍ତେ ପାଇବ ମୋ ନିବାସ। ଧାତ୍ରୀ ଛାୟାରେ ଯେଉଁ ଜନ କରିବ ଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଣ୍ଡକି 10 ଯୁଗ ଲେଖି ମୋ ପୁରେ ବସି ହେବ ସୁଖୀ। କାର୍ତ୍ତିକେ ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଏକାବେଳେ ଯେ ଜନ କରିବ ଭୋଜନ ତା ପାପ ହୋଇବ ଦହନ। ଅଶୌଚ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲେ ବକ୍ଷି
ସେ ଦୋଷ ନ ଲାଗିବ କିଛି। ନିର୍ମଳ ହୋଇବ ଶରୀର ତେଣୁ ଅଁଳା ନାମ ତାର। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଏମନ୍ତ ତିନି ବନସ୍ପତି। ଯେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତିନି ଗୁଣେ ତ୍ରିପୁରା ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ। ଅଁଳା ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଏ ତିନି ମୋର ପ୍ରିୟବ୍ରତୀ। ବିଶେଷ ତୁଳସୀ ପ୍ରଧାନ ସଂସାର ମୋହରି ସମାନ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୋଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସେବା କଲେ ମୋତେ ପାଇବ ପ୍ରାଣୀ ଭଲେ। ତୁଳସୀ ବିନା ଯେତେ ଭୋଗ ମୋତେ ନୁହେଁ ଉପଯୋଗ। ତୁଳସୀ ଦଳେ ମୋତେ ପୂଜ ତୁଳସୀ ଘେନି ମୋତେ ଭଜ। ତୁଳସୀ ଦେବ ମୋର ଶିରେ ପ୍ରାଣୀ ବସିବେ ମୋର ପୁରେ। ଏକଥା ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁନି ସୁରଗଣ। ଯକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷସ ନର ନାଗେ ଯଜ୍ଞାନ ଚେତା ଦଶ ଦିଗେ। ଶିବ ସହିତ ସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହର ପ୍ରିୟବ୍ରତୀ। ପାର୍ବତୀ ଆଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ ସର୍ବମ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣୀ। ଯେ ତାରେ ହେବ ଅପରାଧୀ ତାର ନ ଗଛେ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି। କହିବ ଶୁଣ ସର୍ବଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ମାୟା କଲି ଯେବେ। ସେ ଦୋଷ ବିଚାରି ମନରେ ରହିଲି ପର୍ବତ ଆକାରେ। ଏ ଦେହ ଅଛି ସେହି ରୂପ ସତୀ ବିଘାତେ ହେଉ ପାପ। ସେ ପାପ ବଜ୍ରକୀଟ ରୂପେ ମୋ ଦେହ କାଟୁଥିବେ କୋପେ। ସହସ୍ର ସମ୍ବତ୍ସରେ ଶିଳା ଗଣ୍ଡୁକି ଜଳେ ହେବ ମେଳା। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳା ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବି ବିପ୍ରଜ୍ୟୋତି। ତୁଳସୀ ଦଳେ ପୂଜା କରି ଭବସାଗର ହେବ ପାରି। ଏ ମୋର କଲା କର୍ମଫୁଣ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଏବେ ସକଳ ଦେବେ ଚଳ ଆମ୍ବ ବଚନ ପ୍ରତିଫଳ। ତୁଳସୀ ମହିମା ଜଗତେ ବିସ୍ତାର କର ଯେଝାମତେ। ଏମନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଅତି ଆନନ୍ଦ ସୁର ମୁନି। ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ପୂଜା କଲେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନକୁ ଗଲେ। ପୃଥୁକୁ କହନ୍ତି ନାରଦ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକର ସମ୍ବାଦ। ଏଣୁ ଏ ତୁଳସୀ ମହିମା ବଚନ ନଘେନ ଉପମା। ବିଷ୍ଣୁକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ତୁଲ। କେବଳ ସ୍ନାନ ସାରି ତୋଳି ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ବନମାଳି। ଅଶୁଚି ବେଳେ ଯେବେ ଛୁଇଁ ଦିନକ ଧର୍ମ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ସ୍ନାନ ନ କରି ତୋଳି ଯେବେ ପୂଜାରେ ଫଳ ନାହିଁ ତେବେ। ଦିନକ ଧର୍ମ ହୁଏ କ୍ଷୟ ଭସ୍ମ କୁଢ଼ରେ ମୃତ ପ୍ରାୟ। ସ୍ନାନ ନ କରି ଆନ ପୁଷ୍ପ ତୋଳିଲେ ସର୍ବଦେବେ ତୋଷ। ଏମନ୍ତ ପୁଷ୍ପକ ଚୟନ ଧାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେ ତା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି କରି ହୀର ହୃଦୟରେ ନେଇ ଧରି। ତାର ଦୁରିତେ ନାଶ ହେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଗ୍ନି ଯେହ୍ନେ ଜଳେ। ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ହେ ରାଜା ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ତୁ ଯେ ବୁଝିଲୁ ସୁଧାମତି ତୁଳସୀ କାହୁଁ ଉତ୍ତପତି। ସେ କଥା କହିଲେ ସଂକ୍ଷେପୀ ସେ ଧର୍ମ ସର୍ବଲୋକେ ବ୍ୟାପୀ। ଯେ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି ଶ୍ରବଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାକ୍ୟ ମୁଖ ଭଣେ। ସେହି ଲାଭ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଗତି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଫଳଶ୍ରୁତି। କେବଳ ନ କରି ସଂଶୟ ନିନ୍ଦିଲେ ମହାପାପ ହୁଏ। ଏକଥା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅମ୍ବୁଜ ପୁରାଣେ ଉକତ। ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡୀ ବିଷ୍ଣୁଲୀଳା ସଂସାର ସାଗରକୁ ଭେଳା। କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ ଭୋପ୍ରଭୁ କମଳା ବିଳାସ। ତାଙ୍କ ଚରଣ ପରସାଦେ ପଦ ପ୍ରସରେ ମୋର ହୃଦେ। କହଇ ସାଧୁଜନ ଆଗେ ସୁଜନ ଶୁଣ ଅନୁରାଗେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ତୁଳସୀ ମହିମା କଥନେ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପୃଥୁବାଚ ନାରଦ ପାଦେ କରି ପୂଜା ପୁଣି ପୁଛନ୍ତି ପୃଥୁରାଜା। ଭୌମନିବର ପୁଣ୍ୟ ଦେହା କହିଲ ପଚାରିଲେ ଯାହା। ତୁଳସୀ ଆଦି ଜନ୍ମବାଣୀ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲା ଶୁଣି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ସିଦ୍ଧି କାର୍ତ୍ତିକ ଉଦ୍ଯାପନ ବିଧି। ଏ ମହାବ୍ରତ ତପ ଫଳେ ସେ ମହାତାପ ବ୍ରତ ଫଳେ। ଏବେ କହିବା ତପଶୀଳେ ପୂର୍ବେ କିଏ ଉଦ୍ଯାପନ କରି ଭବସାଗରୁ ଗଲେ ତରି। ସେ କଥା କହ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଅଖିଳ ଜନ ଉପକାରେ। ନାରଦ ପୂର୍ବତୀ ବଚନେ ବେଳହୁଁ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଉଦ୍ଯାପନ ଧର୍ମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଭ ସବୁ କର୍ମ। ସେ କଥା କହିବା ପ୍ରସ୍ତାବେ ଯଧର୍ମ ଇତିହାସ ପୂର୍ବେ। ନାରଦ ଉବାଚ ସତ୍ୟାଦ୍ରି ନାମ ଗିରି ପାଶେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କର ବୀରଦେଶେ। ନାମ ତାହାର ଧର୍ମଦତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ଅନୁରକ୍ତ। ଜାଣେ ଧର୍ମ ରୀତି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତେ ମହାପ୍ରୀତି। ହେମନ୍ତ ଏକ ସମ୍ବତ୍ସରେ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ବିଧାନରେ। ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଯାପନ ସାରିଲେ ଯାବତ ବିଧାନ। ହେମନ୍ତ ନିଶି ଅବଶେଷେ ନୃସିଂହ ଦର୍ଶନ ଆସେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରି କରେ ଉଦକ ପାତ୍ର ଧରି। ସେ ଜଳେ ମିଶ୍ରିତ ତୁଳସୀ ମୁଖ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଘୋଷି। ପଥେ ଚାଲଇ ଦ୍ୱିଜବର ସ୍ୱଭାବେ ଗିରି ଭୟଙ୍କର। ନୃସିଂହ ରୂପୀ ନରହରି ଜଇଁ ଅଛନ୍ତି ବିଜେ କରି। ବିପ୍ରଗମୟୀ ସେଇ ମାର୍ଗେ ଏକ ପିଶାଚୀ ଆସିବେଗେ। ପଥ ନିରୋଧୀ ଅଛି ରହି ଦ୍ୱିଜ କାତର ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ସ୍ୱଭାବ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନମଷ୍ଟ ବକ୍ର ଦନ୍ତପନ୍ତି। ଉଲଗ୍ନ ମୁକୁଳିତ କେଶ କରାଳ ମୁଖ ଶୁଷ୍କ ମାଂସ। ଅତି ଦୁର୍ବଳ କଳେବର ଅସ୍ଥି ଜଡ଼ିତ ଚର୍ମଶିର। ରକ୍ତ ନୟନ ଦୀର୍ଘ ଧ୍ୱନି ଜିହ୍ୱାରେ ଜଳୁଅଛି ବହ୍ନି। ଚିମଣି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ସ୍ତନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାସିକା ପବନ। ଶରୀର ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶି ବିପ୍ର କୋ ଗାଳିଲା ଆସି। ତା
ତାହାକୁ ଦେଖି ଧର୍ମଦତ୍ତ ହସ୍ତେଜି ଥିଲା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ତୁଳସୀ ଜଳ ସହିତରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ପିଶାଚୀ ଉପରେ। ଅଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା ତାର ଯାଇ ପିଶାଚୀ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗେ ହେଲା ଉଭା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟ ମୁଖ ଶୋଭା, କାଞ୍ଚନ ପ୍ରାୟ ତନୁ ଗୋରି, ଯେସନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଦ୍ୟାଧରି। ଅମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବାସ, ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଜ୍ୟୋତିପୁଷ୍ପ, ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଶରୀର ଭୂଷଣ, ତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ କିଛି, ଯୁବତୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ପୁଛି। ହେ ରୂପବତୀ କି କାରଣେ, ରୂପ ଅନ୍ତର ଏହି କ୍ଷଣେ। ଅଇଲୁ ଯେଉଁ ରୂପ ଧରି, ସେ ରୂପ ଦେଖି ଭୟ କରି। ତତେ ଫିଙ୍ଗିଲି ଜଳ ପାତ୍ର, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ତୋର ଗାତ୍ର। କହେ କିସ ବିପରୀତ, ପୂର୍ବେ ତୁ କଲୁ କେଉଁ କୃତ୍ୟ? କି ଜନ୍ମ ଲଭିଲୁ ତୁ କାହିଁ, କି ଦୋଷେ ପାପ ତନୁ ବହି। ଘୋର ଗହନ ମାର୍ଗେ ଥିଲୁ, ଏବେ କି ଭାବେ ନିସ୍ତରିଲୁ। ତୁ ଏହା କହ ପରିମାଣି, ମୋର ସଂଶୟ ଯାଉ ଶୁଣି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବୋଲଇ ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜବର, ଏ ଯେ ଅଜିଲା କର୍ମ ମୋର। କହିବି ଶୁଣ ବିପ୍ରଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପୂର୍ବେ ଯେ ନଗର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ସେ ଦେଶେ ବିଷ୍ଣୁ ଭିଚୁ ନାମେ, ଦ୍ୱିଜ ମଞ୍ଚଇ ଗୃହ ଧର୍ମେ। ମୁହିଁ ଯେ ଦ୍ୱିଜର ଘରଣୀ, କଳହା ନାମେଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ମୋ ପାପୀ ଯେମନ୍ତ ଦୁର୍ମତି, ସ୍ୱାମୀରେ ହୋଇଲି ଅପ୍ରୀତି। ଯାହା ବୋଲଇ ମୋର ନାହା, ମୁଁ ସୁଖ ନ ମଣଇ ତାହା। ସଂଯୋଗେ ନଦୀ ଅଇ ଅନ୍ନ, କହଇ ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ। ଗୃହେ ଯେ ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଇ, ମୁଁ ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ଲୁଚାଇ। ମୋ ତହୁଁ ଉବୁରଇ ଯାହା, ଚୁଲିରେ ନିବେଶଇ ତାହା। ସ୍ୱାମୀ ଯହିଁକି ମନ କରେ, ମୁଁ ତାହା ନ ରଖଇ ଘରେ। ସ୍ୱାମୀ ପୁଛିଲେ କରେ କଳି, ତାର ବଚନ ମୋର ଶଳି। ଏମନ୍ତ ଗଲା କେତେ ଦିନ, ମୋରେ ଭଜିଲ ସ୍ୱାମୀ ମନ। ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାଏ ଦେଖି ଶୋଭା, ତାକୁ ହୋଇଲା ବିପ୍ର ବିଭା। ତା ଦେଖି ସହି ନ ପାରିଲି, ମହୁରା ପାନ କରି ମଲି। ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେତ ପିଣ୍ଡେ ଭରି, ଯମ କିଙ୍କର ନେଲେ ଧରି। ଚର୍ମ ରୁଜିରେ ବାନ୍ଧି ଭିଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରହାର ବେତ ବାଡ଼ି। ଯାତନା ପଥେ ଘେନି ଗଲେ, ଯମ ଛାମୁରେ ନେଇ ଦେଲେ। ମତେ ଅନାଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, କାଳକୃତାନ୍ତ ରୂପ ଧରି। ପୁଛିଲେ ଚିତ୍ରକୂପ ତାକୁ, ବୋଇଲେ କି ଦଣ୍ଡ ଏହାକୁ। ବିଚାରି କହ ତୁମ୍ଭେ ବେଗେ, ଧର୍ମତେ ଦିଶୁ ନାଇଁ ଅଗେ। ପାପ ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଦେହ, ପାଞ୍ଜିରେ କି ଲେଖିଛି କହ। ଗୁଣ କରିବ ଯେଉଁ କର୍ମ, ବିଚାରି କହ ଧର୍ମାଧର୍ମ। ରାଜା ବଚନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେନି, କର୍ମ ଲିଖନ ପାଞ୍ଜି ଘେନି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଏ ବଡ଼ ପାପୀ ଦୁରାଚାରୀ। କିଛି କରି ନାହିଁ ତପ, କେତେ କହିବ ଏହା ପାପ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଦେହ ବହି, ଆଚାରହୀନା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହୀ। ପତିକି ଦେଲା ଯେତେ ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ନ ଚାହିଁ ତାର ମୁଖ। କିଛି କରି ନାହିଁ ତପ, ଯେତେ କହିବ ଏହା ପାପ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଦେହ ବହି, ଆଚାରହୀନା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହୀ। ପତିକି ଦେଲା ଯେତେ ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ନ ଚାହିଁ ତାର ମୁଖ। ଯେତେ ଅକର୍ମ କଲା ପୂର୍ବେ, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବେ ମତ ଗର୍ବେ। ପାପିନୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଲୁଚାଇ, ପାକ ଭାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ନ ଖାଇ। ତହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଏବେ ଯାହା, କହିବୁ ଶୁଣ ଜନ୍ତୁ ନାହା। ସେ ପାପ ଫଳ ଜନ୍ମସାତ, ମାର୍ଜରୀ ରୂପେ ହେବ ଜାତ। ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭକ୍ଷୀ ଘରେ ଘରେ, ଗଞ୍ଜଣା ପାଇବ ଶରୀରେ। ପୂର୍ବେ ଯେ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି, ଭଲ ପଦାର୍ଥେ ଭୁଞ୍ଜେ ଲୁଚି। ଏ ପାପେ ଜାତ କରି ବାଳ, ଭକ୍ଷିବ ଗର୍ଭ ଫୁଲ ଫଳ। କଳହା ମହାପାପ ଘେନି, ତଦ ଅନ୍ତରେ ଜନ୍ମ ତିନି। ଡାକିନୀ ରୂପେ ଜାତ ହେବ, ସକଳ ଜନେ ବୈର ଭାବ। ପୂର୍ବଚ ଚଳମତି ଘେନି, କୁଠାରୁ ରୂପେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଯୋନି। ନିଶରେ ଶ୍ମଶାନେ ହରି, ନାନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭୋଗ କରି। ସ୍ୱାମୀକି ଦୁଃଖ ଦେବା ଫଳେ, ପୁଣି ଜନ୍ମିବ ଗିରିମାଳେ। ବନେ ପିଶାଚୀ ରୂପ ହୋଇ, କର୍ମେ କଳହା ନାମ ବହି। ଭ୍ରମ ଯେ ଥିବ ଅନୁବ୍ରତେ, ସୁଖ ନ ନବି କଦାଚିତେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀରେ ନିନ୍ଦା ପାପେ, ଜୀବନ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ। ନାନାଦି କ୍ଲେଶ ସହି ଅଙ୍ଗେ, କେହି ନଥିବେ ଆଉ ସଙ୍ଗେ। ଯବନ ତୁଣ୍ଡେ ନିତ୍ୟ କଳି, ସ୍ୱାମୀକି ଦେଉଥିଲା ଗାଳି। ସେ ତୁଣ୍ଡେ ଚଳୁଥିବ ଜୁଇ, କିଛି ନ ପାରିବ ଖାଇ। ଏମନ୍ତ ଯୋଗ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ, ଥିବ ପିଶାଚୀ ରୂପ ଧରି। ଏ ବିପ୍ର ଶୁଣ ସାବଧାନେ, ଏମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଚନେ। ଯମ ବୋଲଇ ଏତେ ହେଉ, ଏ ପାପୀ ବେଗେ ଏଠୁ ଯାଉ। ଏ ବାକ୍ୟ ଧର୍ମ ରାଜା ମୁଖେ, ଶୁଣି ପଡ଼ିଲେ ଘର ଦୁଃଖେ। ମାର୍ଜରୀ ହେଲି ଜନ୍ମସାତ, ଡାକିନୀ ରୂପେ ପୁଣି ଜାତ। ତିନି ଜନ୍ମ ଅନ୍ତେ ମୁହିଁ, ଏବେ ପିଶାଚୀ ରୂପ ହୋଇ। ଆଜକୁ 15 ବରଷ, ଏ ବନେ କରିଅଛି ବାସ। ଅକର୍ମ ଦେହେ ଦୁଃଖ ଯେତେ, ତାହା କହିବି ଅବା କେତେ। କ୍ଷଣତେ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ମନ, ନିରତେ ହୋଇ ଛନ ଛନ। କ୍ଷୁଧା ନଳେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ, ତୃଷ୍ଣାରେ ଓଷ୍ଠ କଣ୍ଠ ଶୁଖି। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ପୋଡ଼ୁଥାଇ, ପୀତଶ୍ଳେଷମ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ସୁସ୍ଥମ ନ ପାରଇ ବସି, ଅଷ୍ଟଦିଗକୁ ଦିବାନିଶି। ନିଷ୍କାମୀ ବୁଲୁଥାଇ ଧାଇଁ, ବାତୁଳ ଜନପ୍ରାୟ ହୋଇ। କାହିଁ ତ ନ ଦେଖଇ ସୁଖ, ଅନବରତ ଏହା ଏକା ଭୋକ। ତା ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପଦାର୍ଥେ, କିଛି ହିଁ ନ ମିଳଇ ମତେ। ବୃକ୍ଷେ ଯେ ଫଳ ଫଳିଥାଏ, ମୋର ଚାହିଁଲେ ଜଳିଯାଏ। ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମତେ, ମୁଁ ତାହା ଭକିବି କେମନ୍ତେ। ତେଣୁ ତ ନ ପାରଇ ଭକି, ଯେମନ୍ତ କର୍ମେ ଅଜି ଅଛି।
ତେଣୁ ନ ଲଭି ଫଳମାନ ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ। ପବିତ୍ର ଗିରିଝର ଜଳ ସେ ମୋତେ ସଦୃଶ ଗରଳ। ଅନଳ ତୁଣ୍ଡେ ଜଳୁଥାଇ ଶୀତତପନ ଆଦି ହୋଇ ସେ କଥା ଶୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଦେହ। ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଭୋଗ ଯାହା ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତ ପୂଜଲାଳ। ଶ୍ରବଣ କୀଟ ନେତ୍ରମଳ ନାସାଶ୍ଳେଷମ ସ୍ୱେଦ ବାନ୍ତି ଯେବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଘୃତ ଖାନ୍ତି। ଦୃପ ନିମାଳ କାଳେ ପୁଣି ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ। ପତି ବିନାଶ କାଳେ ନାରୀ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ନ ବିଚାରି। ଯେ ତମ ପରେ ଦାନ ଦେଇ ସେସବ ପ୍ରେତ ଯଜ୍ଞ ହୋଇ। ଏମନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ମିଳେ ପ୍ରେତ ଭଞ୍ଜନ୍ତି ନେଇ ବଳେ। ମୁଁ ତହୁଁ ଲଭଇ କିଞ୍ଚିତ ଭୋଜନେ ତୋଷ ନହେ ଚିତ। ସୁମରି ପୂର୍ବ କଲା କର୍ମ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମତି ଭ୍ରମ। କାନ୍ଦୁଛି ଥାଇ ବନେ ପଶି ନିରାଶେ ତରୁ ମୂଳେ ବସି। ପ୍ରାଭବ ପାଉଥାଇ ତହିଁ ଆହା ବୋଲନ୍ତା କେହି ନାହିଁ। ଏ କଷ୍ଟେ ଥିଲି ଘୋର ବନେ ଆଜ ମୁଁ ତବ ଦରଶନେ। ଦୁଃସହ ଘୋର ଦୁଃଖ ରାଶି ତବ ପ୍ରସାଦ ସର୍ବନାଶୀ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲା ମୋର ଗତ ଅପରାଧ ଗଲା ଦୂର। ଏବେ କାରଣ ମତେ କର ନମଇ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଗତେ। କଳା ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୌନେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧ୍ୟାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରଇ ମନେ ରାଜନ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଅଧମ ମହାଦେବ ଦାସ ଏକଥା ଭଣି ମହାତୋଷ। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଚିନ୍ତି ହୃଦେ ଶରଣ ଗଲା ପଦ୍ମପାଦେ। ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର